video, we discuss about equality of matrices. Equality of matrices. Two matrices A and B are said to be equal if they are of the same order. Each element of A is equal to the corresponding element of B. That means two matrices Aയും Bയും ഈക്വൽ ആകണമെങ്കിൽ ആ രണ്ട് മെട്രിസസിൻ്റെയും ഓർഡർ സെയിം ആയിരിക്കണം. കൂടാതെ എയിലെയും ബിയിലെയും കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻറ്റ്സ് സെയിം ആയിരിക്കുകയും വേണം. എക്സാമ്പിൾ: മെട്രിക്സ് എക്സ് വൈ സെഡ് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് 2 3 0 1. Then what is the value of x, y, z, w? We have the order of this matrix equal to 2 by 2 and the order of this matrix again equal to 2 by 2. Then equate the corresponding elements. We get x equal to 2, y equal to 3, z equal to 0, w equal to 1. Then consider another problems. If matrix x plus 3, z plus 4, 2y minus 7, minus 6, a minus 1, 0, b minus 3, minus 21, 0, equal to the matrix 0, 6, 3y minus 2, minus 6, minus 3, 2c plus 2, 2b plus 4, minus 21, 0. Then find the values of a, b, c, x, y, z. Again, these two matrices have the order 3 by 3. Then comparing the corresponding elements, we get x plus 3 equal to 0. Then x equal to minus 3. The corresponding element of z plus 4 equal to 6. Therefore, equate z plus 4 to 6. Then z equal to 6 minus 4 equal to 2. The corresponding element of 2y minus 7 equal to 3y minus 2. Equate these two elements. 2y minus 7 equal to 3y minus 2. Then 3y, 2y ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 3y minus 2y equal to minus 7 minus 2. ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ minus 7 plus 2. That means 3y minus 2y equal to y. Minus 7 plus 2 equal to minus 5. Therefore, y equal to minus 5. Then minus 6 equal to minus 6. അതൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. Then a minus 1 equal to minus 3. Then a equal to minus 3 plus 1 equal to minus 2. Then 2c plus 2 equal to 0. 2c equal to minus 2. C equal to minus 2 by 2 equal to minus 1. Therefore, we get C equal to minus 1. Then b minus 3 equal to 2b plus 4. So, 2b minus b equal to minus 3 minus 4. That means b equal to minus 7. മൈനസ് വേറെ ഒന്നും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാനില്ല. അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എ ബി സി എക്സ് വൈ സെഡ് എന്നീ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂസ് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് കൺസിഡർ അനദർ പ്രോബ്ലം. ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഇക്വേഷൻ. മെട്രിക്സ് 2a plus b, a minus 2b, 5c minus d, 4c plus 3d equal to 4 minus 3, 11, 24. From this problem again, comparing the corresponding elements, we get 2a plus b equal to 4.
a minus 2b equal to minus 3. 5c minus d equal to 11. 4c plus 3d equal to 24. These two equations contains the variables a and b. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും നമുക്ക് ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇതിൽ കോഎഫിഷ്യൻസ് സെയിം ആക്കുക. ഹിയർ 2a plus b, ഹിയർ a minus 2b. ദെൻ ഈ ഇക്വേഷന് 2 കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ ഇവിടെ 2b ആകും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻസിനെ കംപ്ലീറ്റ് 2 കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 2 into 2 4a plus 2 into b 2b equal to 4 into 2 8. അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് 2b ആണ്, ഇവിടെ പ്ലസ് 2b ആണ്. ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ a plus 4a 5a equal to minus 3 plus 8 equal to 5. Therefore a equal to 5 by 5 equal to 1. Then substitute the value of a in this equation. We get 2 into 1 plus b equal to 4. 2 into 1 is 2. Take this 2 to this side. We get b equal to 4 minus 2. That is b equal to 2. ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്ത് സിയുടെയും ഡിയുടെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇവിടെ 5c മൈനസ് ഡി, ഇവിടെ 4c പ്ലസ് 3d. അപ്പോൾ പ്ലസ് 3 ഇവിടെ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇക്വേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് 3 കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 5 into 3 15c മൈനസ് 3d ഈക്വൽ ടു 11 into 3 33 പ്ലസ് 3d മൈനസ് 3d ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേമും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. അപ്പോൾ 15cയും 4cയും 19c ഈക്വൽ ടു 24ഉം 33ഉം 57. അപ്പോൾ c ഈക്വൽ ടു 57 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 19 ഈക്വൽ ടു 3. ഈ സിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് 5c മൈനസ് d ഈക്വൽ ടു 11 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 5 into 3 minus d equal to 11. 5 into 3 is 15. 15 ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ 11 minus 15 equal to minus 4. Minus d equal to minus 4. Therefore d equal to 4. അതിപ്പോൾ നമുക്ക് a equal to 1, b equal to 2, c equal to 3, d equal to 4 എന്നീ വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നു. നെക്സ്റ്റ് കൺസിഡർ another problem. Find the values of a, b, c and d from the following equation. A minus b 2a plus c, 2a minus b 3c plus d equal to minus 1 5 0 30. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സസും ഈക്വൽ ആണ്. അതിൽ നിന്നും a, b, c, d വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഈ മെട്രിസസ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും a മൈനസ് ബി 2a മൈനസ് ബി ഇത് രണ്ടും എയുടെയും ബിയുടെയും ഉള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ആണ്. ഇത് എ സി, ഇത് സി ഡി. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ എയിലും ബിയിലും ഉള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇക്വേറ്റ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻറ്റ്സ് വി ഗെറ്റ് a minus b equal to minus 1, 2a minus b equal to 0, 2a plus c equal to 5, 3c plus d equal to 13. Then here a minus b, here again 2a minus b, minus b minus b. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും ഈ ഇക്വേഷൻസ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 2a മൈനസ് എ ഈക്വൽ ടു എ, മൈനസ് ബി മൈനസ് മൈനസ് ബി പ്ലസ് ബി മൈനസ് ബി പ്ലസ് ബി കട്ട് ചെയ്തു. 0 മൈനസ് മൈനസ് 1 ദാറ്റ് മീൻസ് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവായി. അപ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു 1. എ ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന വാല്യൂ ഇതിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 1 മൈനസ്
b equal to minus 1. Minus b equal to minus 1 minus 1. That is minus 2. Minus b equal to minus 2. അപ്പോൾ b equal to 2. ഇനി ഇത് എയിനും സിയിലുമുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എയുടെ വാല്യൂ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 2 into 1 plus c equal to 5. 2 into 1 is 2. അപ്പോൾ c equal to 5 minus 2. It is c equal to 3. Next, 3c plus d is an equation in c and d. നമുക്ക് സിയുടെ വാല്യൂ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് സിയുടെ വാല്യൂ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. അപ്പോൾ 3 into 3 plus d equal to 13. 3 into 3 is 9. 9 നമുക്ക് ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ 13 minus 9 equal to 4. അപ്പോൾ d equal to 4. അപ്പോൾ a equal to 1, b equal to 2, c equal to 3, d equal to 4. അപ്പോൾ ഈക്വാലിറ്റി ഓഫ് മെട്രിക്സസിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണുള്ളത്. ഇത് എല്ലാവരും നോട്ടിലേക്ക് എഴുതി പഠിക്കുക. എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് ചെയ്ത എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും. താങ്ക് യു.